Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa aidul masakin. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal farad fa idza sa'ida al-khatibu 'alal mimbar فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاني الدين. ربي ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي رفع للأقدار عن الركون إلى هذه الدار ومنح صفاء إحسان إلى دار القرار ونفذ تصاريف الأقدار في أهل الجنة والنار. لا يسأل عما يفعل وربك يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك القادر القهار. شهادة تبلغ شاهدها منازل الأبرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من صميم النزار. نبي ودع الله به الأغلال والآثار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا الفتوح ومصر الأمصار.
صلاة وسلاما متعاقبين ما أعقب ليل النهار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وانتهوا من هذه الغفلات والاغترار وأعدوا أعمالا صالحا للنجاة من النار والتاجروا في هذه السار بالإكثار من الطاعات فإنه سار الذي انفلق عن محيا سيد الكائنات ولم يزل قبل ذلك في كل رحيم طاهر حتى برزوا إلى وجوه يوم الاثنين الثاني عشر هذا السار على القول الشائع وعبد له من المعجزات ما لا ينكر إلا منافق مخادئ فأكرموا مولد نبيكم وكونوا عند ذكره بصفات الخادئ الخاشع. Para hadirin sidang Jumat yang saya hormati, di dalam ini khutbah diterangkan ya ayuhan nasu taqullaha ta'ala wa antahu min hadhil ghafalati wal ightirar. Mari kita sebagai orang mukmin betul-betul takwa kepada Allah. Betul-betul menjauhi larangan Allah. Karena ketika kita betul-betul menjauhi larangan Allah, insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat di dalam dunia dan akhirat. Karena apa? Dosa itu menyebabkan berat di dalam diri kita. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berat melakukan kebaikan. Kita malas melakukan sholat 5 waktu. Kita malas melakukan sholat sunat. Kenapa kok begitu? Karena disebabkan dosa kita berat, dosa kita terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, dosa itu menyebabkan orang itu, dosa itu adalah zulmun, gelap. Karena dengan sebab dosa kita betul-betul ketika melakukan sholat itu tidak ada rasa khusyuk di dalam hati kita. Padahal di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berkata innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita sering mengatakan, kita sering berzikir kepada Allah, kita sering membaca istighfar, kita sering membaca bacaan-bacaan yang lain. Tapi kenapa kok di dalam hati kita tidak ada wajilat, tidak ada rasa takut kepada Allah? Karena itu adalah sebab dosa kita. Jadi sebenarnya kita itu mengukur dosa tidak usah terlalu jauh. Ukurlah ketika kita sholat malas, berarti dosa kita banyak. Ketika kita sholat tidak khusyuk dan ketika sholat kita tidak ada rasa takut kepada Allah, berarti dosa kita banyak. Ketika orang itu dosanya semakin sedikit, otomatis orang itu wajilat qulubuhum. Ketika menyebut nama Allah, otomatis hatinya semakin takut kepada Allah. Dan ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran, zadathum imana. Itulah orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin dan orang yang betul-betul takut kepada Allah. Kuncinya apa? Kita betul-betul takwa kepada Allah. Takwa itu kata ulama diantaranya termasuk man tazawwada fid dunya shara naiman yaumal akhirah. Orang yang mencari sangu di dalam dunia, maka di dalam akhirat itu mendapatkan kenikmatan. Sangu diantaranya adalah apa? Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat tapi kita juga kadang-kadang maksiat, itu namanya fasad. Apa fasad itu? Fasad kata ulama ikhtilatul khairi wasyarri, campurnya kebaikan dan kejelekan. Itulah yang menyebabkan kita ketika di dalam sholat tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan ini adalah bulan Maulud, yaitu bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akrimu maulida nabiyikum wa kunu indahu dzikrih bi sifatil khadi al khashi. Ketika kita merayakan bulan Maulud, tolong di dalam merayakan kita itu jangan sampai ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukanlah perayaan Maulud itu betul-betul khashi, khadi. Artinya kita itu betul-betul takut dan betul-betul menginginkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biar kita betul-betul dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza dzukirat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah kriteria orang mukmin, alladzina yuqimunas shalat. Orang mukmin itu adalah orang yang melakukan salat dan melaksanakan salat. Ketika hati kita di dalam salat, ketika di dalam hati kita tidak ada rasa khusyuk di dalam salat, otomatis kita betul-betul orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghilu bi ta'dim hadas syari liya'udu 'alaikum anfa'ul barakah. Dan di dalam bulan Maulud ini kita dianjurkan bi ta'dimih wastaghilu untuk menyibukkan diri dengan mengagungkan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mauludlah Kanjeng Nabi dilahirkan. Ini adalah betul-betul bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa Nabi kok dilahirkan di dalam bulan Maulud? Kata sebagian ulama, ini hanya untuk betul-betul mengagungkan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di dalam bulan Dzulhijjah, tidak dilahirkan di dalam bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan yang lain. Pancen bulan Maulud ini adalah bulan yang tidak ada ketergantungan dengan nabi-nabi yang lain. Makanya sebab itulah kita dianjurkan betul-betul mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liya'uda 'alaikum infaul barakah. Tujuannya apa? Ketika kita betul-betul mengagungkan dan mencari syafaat Rasulullah, betul-betul kita itu mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaat beliaulah kita hanya minta pertolongan, dengan syafaatnya beliaulah kita hanya yang kita cari. Karena ketika kita mengandalkan amal kita, seperti inilah amal kita. Faqad warada fil khabar anin Nabi Shadiqil Abar annahu qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wa astafa Kinanah Quraisyan wa astafa min Quraisin bani Hasim wa astafani min bani Hasim fa ana khiyarun min khiyar. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu ala lisani nabiyil amin al-ma'mun wa biqali yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadan aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. أوصيكم عباد الله وإياي عما نهى الله عنه من قبح المعصيات فاتقوا الله ولا تعصوا واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا ناجة التائبين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawaisa ma dara ma batan وافدوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى ملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين لعشرة الكرام عن شيء أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجينا بحبهم من أهل يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واسل ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والميهان وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الأرض حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلي فرض الجمعة ركعتين أداء مستقبل القبلة إماما لله تعالى. الله أكبر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عن اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره عمد العظيم اللهم افتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا أسابنا أحبابنا من كل فتنة وبؤس وضار إنك ولكل خير متفضل بكل خير مؤت لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك خير ما سألك بعبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استاذك عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك ما قضيت من أمر أن تجعلك بأطور رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا اجعل أولادنا تلامذتنا من أهل العلم أهل التقى صالح عالم عامل قرة أعيننا ربنا زد لنا حبك وحب نبيك وحب الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة